بقوله وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى على الذي السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب والله لله على ذلك وألسنة الملائكة بالترحيب
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد في المعلن على إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزل منكم من دهر صف محمد وقودا توسل إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أنجز على سيده مذكورا وقلبه محمودا وآل يقدم لكرم المقبولة وتوجه بتوجه الوارثة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمر وقوم زمرا وعلى رجاله وقل حرمة منه بالركوب ظاهرا نتوجه إليك بأسباب الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك اليد الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحافظ رايتك وجهك السامية على الأكبر المحبوب لك والمعصص بسبب الأبهار في كل موطن من مواطن القرب والأزهار قاسم ذلك بإيمانك وسلم وسلك لأمر بيدك سيد القومين أشرف الثقلين على المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الوصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أبابه. اللهم إنا نبارك إليك يا هادي النبي الكريم ونتوسل إليك بصرف مقام عظيم أن تلاحظ آخرتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تقبلنا بجميع أنفسنا وتقبلنا بجميع آياتك وحسن بقايتك وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى حبيبك غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من يدك وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الهادين وفي طريق اتباعه من السالكين والحق والحق من المؤدين ولذلك من الحافظين. اللهم إنا نأمن في رحمتك مصائب ولا تهلكنا وأجرنا سبيلا هي وسيلتنا إليك فلا تهينا. آمنا بك وبرسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسرعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالحسان والسائل بما سأل والعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر حبيبه ووجبه وبلغ وزاره وأمر بوقته وصرف بهذه أولادنا ووالدنا وعلى المؤمنين ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأن راية للخير الأكبر منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا أمنا رسولا واقصد اللهم قربة المقربين وإليك المدينين واغفر للمذنبين وتقبل قول التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر صواب المعتدين والظالمين واسد الأجلاد والحق في جميع الأقطار وأيدهم بالخير من عندك ونصر المؤمنين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالإخلاص من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإخلاص من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإخلاص من جميع البلايا وبرزقك من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بمجدك الظالمين وإياك وبيننا وبين المسلمين المؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب يا سيد الأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'aliyyul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Guru Husaini Hanafi beserta rombongan, yang saya hormati Habibana Kiram Habib Ahmad Al-Himid, yang saya hormati Habibana Kiram Mahmud Mahmud, yang saya hormati pimpinan Majelis Al-Busyra Bapak Hasanul, serta para tamu undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, inayah, kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Susunan acara yang ada pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan maulid Duror yang telah dilaksanakan barusan. Selanjutnya acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat mau'izatul hasanah. Acara yang kelima doa pembacaan haul, dan yang terakhir doa sekaligus penutup. Acara yang pertama dan kedua telah kita laksanakan. Mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau saudara di kepadanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليلا من
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah an sallallahu Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita dengarkan bersama mau'izatul hasanah
Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Abah Guru Husaini Hanafi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال صلى الله عليه وسلم بين الكافر والمسلم الصلاة. Mukaram muhtaram para habaib yang mulia yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Wabil khusus pada pengurus Majelis Ta'lim Al-Bushra, yaitu Bapak Saniro sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka memperingati atau merayakan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan pertapatan haul daripada beberapa guru kita, yaitu haul Guru Sekumpul, haul Abuya Banjari, dan haul Guru Danau Kiai Haji Asmuni. Kita semua tujuan dan mana hidup ini harus selamat, hidup harus bahagia. Kalau bisa dibuat nyaman, walaupun kada nyaman. Maknanya bahwa jalan kita di masa hidupnya ini ada dua. Ada jalan disebut memandang nikmat, sehingga apa aja dibuat rasa nyaman. Dan kita ini mengikuti rasa. Kalau seseorang bisa mengerti untuk menguasai jiwanya, bisa jalan ini yang disebut dengan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, ini masuk daripada kata hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya sebahagiannya itu
Karena yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya surga, sebahagiannya neraka. Dan yang dilihat oleh datuk kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, apabila beliau menoleh ke sebelah kanan beliau tersenyum, menoleh sebelah kiri beliau menangis dan sedih. Artinya seperti ini, dan hidup manusia pun seperti itu. Ada manusia itu senang, ada manusia itu susah, sedih. Ada manusia itu ketawa, ada manusia itu menangis. Dua jalan ini pasti akan dilewati. Tetapi bagi orang yang diberi oleh Allah Ta'ala anugerah hidayah, taufik Allah di mana aja berada di dua jalan ini, akhirnya adalah selamat saja. Dan isinya bahwa kita yang bernama Muslim dan Mukmin terakhirnya atau di waktu hidupnya dan terakhir hidupnya dan di waktu dibangkit dan seterusnya selamat. Awal dari Rasul Aslim Taslam, kamu beragama Islam selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, artinya selamat. Di waktu kita akan melewat Shiratal Mustaqim, Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan olehmu, ya Allah selamatkan olehmu, ya Allah. Artinya seluruhnya hidupnya ini tujuannya dengan ada wujud agama dan seluruh peradabannya, dengan ada wujud ilmu syariat dan wujud ilmu hakikat, isinya agar supaya selamat. Oh ampusaku, pelihara diri kamu, artinya selamatkan diri kamu. Maka kita membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj melewati dua jalur. Jalur yang pertama, jalur disebut memandang nikmat. Namanya jalur ar-rajin, orang yang mengharap anugerah Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap nikmat Allah, mengharap pertolongan Allah. Jalurna ini harus seseorang itu di dalam seluruh ahwalnya hidupnya ini dibuat rasa nyaman. Kita misalnya panas harinya, maka waktu zuhur sudah sampai. Ada pilihan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membolehkan tabrid. Zuhurnya agak sedikit dipanjangkan mengerjanya supaya isinya di waktu mengerja salat itu nyaman. Dan ada bisa dengan di awal waktu, ada di tablet digeser sedikit. Dari situ makna seluruhnya adalah bagaimana kita membuat diri itu ada rasa seolah-olahnya nyaman aja. Walaupun di dalam panas, tapi diulah rasa panas dan berkeringat, rasa gatal itu diulah nyaman. Biasa aja lah hidup. Bagaimana lalu pakailah fasilitas pemberian Allah. Ada isi kipas angin, AC, pakai agar supaya di tubuh kita ada rasa nyaman.
bisa pakai tatayub minyak wangi, bisa pakai pendingin badan, sedang apa Rexona, pakai Rexona pengharum badan supaya begitu beribadah nyaman. Artinya dibuat rasa nyamannya itu bisa melewati fasilitas yang Allah cipta, melewati hambanya, dan bisa makna melewati rasa diri kita. Kalaupun kayak apa diri tapi rasa aja nyaman, maka diperbuatlah salat dengan rasa nyaman. Jangan berbuat salat rasa terpaksa dan rasa kada nyaman, karena tidak ada artinya. Wailul lil musallin, satu nama di dalam neraka jahanam itu ada namanya wail. Allah siapkan kepada orang yang salat. Apalagi orang kada salat. Neraka jahanam berlindung daripada kalimah al-wail. Tempat itu neraka jahanamnya berlindung 400 kali sehari berlindung daripada tempat itu. Ia sangat takut, padahal neraka sudah. Allah bersiapkan kepada orang yang salat karena tidak nyamannya itu. Alladzina hum an salatim sahun. Sahunnya nah ini ada nyaman sembahyang. Maka ditafsirkan di dalam Ibnu Katsir dengan beberapa tafsir. Sebahagiannya makna sahun itu adalah mereka melalaikan waktunya sehingga di waktu mengerjanya itu hanya sekadar berbuat, bukan rasa beribadah. Maka dimisalkan oleh Rasulullah seperti gerakan burung aja mematuk umpan. Artinya tidak ada artinya, hanya mengerjanya. Allah maulah daripada Isra dan Mi'raj, kemudian olehnya salat kepada kita agar supaya salat itu dijadikan rasa menyatu dengan jiwa raga. Kada disuruh salatnya itu hanya sekadar fi'lun diperbuat, tapi di dalamnya muqimun, dirasakan. Masalah dirikan itu dirasuk ke badan, ke hati, ke roh. Kalau diperbuat satu aja, diperbuat oleh tubuh badan, ada merasak ngarannya. Maka salat yang ia menjadi jiwa raganya, inilah makna tanha anil fahsya wal munkar. Itu salat bisa menegah seseorang daripada perbuatan yang kada baik. Karena isi salat adalah ingat kepada Allah. Bagaimana kalau seseorang tubuhnya ingat kepada Allah? Bagaimana kalau seseorang hatinya ingat kepada Allah? Bagaimana seseorang kalau rohnya ingat kepada Allah? Bagaimana bisa tembus sesuatu yang tidak baik? Bagaimana di badannya bisa mengerja yang tidak baik? Di hatinya bisa merancana tidak baik? Di rohnya bisa membayang tidak baik? Ya ingat kepada Allah. Yang tidak baik itu seluruhnya timbul apabila lupa. Apabila sudah kita lalai, timbul di seluruhnya. Ada rencana, ada bayangan, ada perbuatan. Karena kita lupa. Maka sangat rasa bahagia, rasa luar biasa anugerah Allah. Apabila seseorang di waktu ia salat, ia merasa dekat dengan Allah. Ia merasa seolah-olahnya Allah melihat dia. Ia merasa seolah-olahnya ia memuji, kemudian Allah memuji kepada dirinya. Bukan hanya sekadar kosong begitu Allahu Akbar.
kosong tanpa ada Allah Ta'alanya, yang ada hanya seorang hamba yang berbuat, berkata, dan di hatinya lupa. Berapa orang yang salat tapi tidak ditulis salatnya illa ma'akala, kecuali yang ingat. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak bisa puasanya ditulis oleh Allah karena ia tidak menjaga yang merusak puasanya. Berapa banyak orang yang berjaga malam dengan beribadah tidak ada nilainya di sisi Allah kecuali hanya mata aja padih, badan kada nyaman jaga malam. Kenapa? Karena mengerti. Awal yang diperlukan Allah oleh Rasulullah di dalam rukun kita salat, tapi kadang mengerti. Hanya bisa di dalam makna saya dipardukan, diwajibkan oleh Allah, saya harus melesaikan kata wajib. Allah mewajibkan tetapi diambillah, diisi di dalam kewajiban itu. Dengan kalimat yang masyhur hadis qudsi ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ma faradtu alaih. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang dikerja oleh hambaku seumpama yang kuparduakan jalan menuju taqarrab, mendekat diri kepada Allah. Artinya keparduan itu bukan hanya sekadar selesai wajib sudah kada ada masalah, tapi isinya taqarrub ila Allah. Isinya ini yang tidak bisa kita seolah-olah seperti hanya sekadar melaksanakan keparduan, tapi isi keparduan taqarrub kepada Allah tidak ada. Sedangkan Allah menyatakan ma taqarraba, hikmah daripada yang fardu taqarrub. Taqarrubnya ini letaknya menyimpun pada hati, ruh, dan anggota badan seluruhnya disimpun, dia rasa mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Nah itu yang tidak bisa, sehingga begitu salat Allah Ta'alanya kada ada, begitu berdoa Allah Ta'alanya kada ada, begitu kita berjalan dalam kehidupan Allah Ta'alanya kada ada, begitu kita bawa bekerja Allah Ta'alanya tidak ada, begitu kita berkeluarga Allah Ta'alanya tidak ada, kita punya anak lahirlah Allah tidak ada Allah Ta'alanya. Karena tidak ditakarubkan di waktu beribadah itu, fungsi daripada ibadahnya itu tidak bisa diamaliyahkan hikmahnya hanya sekadar kita melakukan keparduan. Ini yang sangat seperti kita membuang-buang umur. Pekerjaan mengerja dihancur, apa? Begitu kita membangun rumah, setelah rumah terbangun kita hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi, bangun lagi, hancur, habis selesai umur ada tak bangun rumah karena dia hancur. Artinya hikmah daripada perbuatan itu kada dipakai. Seseorang dalam hidupnya ia mengerti hikmah itu, seperti misalnya ia mau mandi, badannya rasa gatal, ia belilah sabun. Sabun dengan harga berapa saja ia beli karena tahu hikmahnya. Pertama mengharumkan badannya, kedua menghilangkan gatal karena tahu hikmah. Maka di waktu mandi ia mencuci badannya dengan sabun apa seluruhnya karena tahu hikmah. Seseorang berjalan kemudian lapar perutnya, ia melihat ada warung, orang buka di situ, ia mengerti, paham. Untuk menghilangkan lapar nih, mampir di sana. Berapa aja harganya warung tuh? Artinya yang diambilnya tuh hikmah. Karena kandungan hikmahnya itu sama seperti kita. Kenapa kita berpakaian? Kemudian kadang pakaian kita berlapis-lapis.
Karena ada kandungan hikmah. Pertama, agar supaya badan terjaga. Kenapa ibu-ibu tuh dia memakai dari mukanya hias dari alas bedak, kemudian ia memakai bedak taburnya dan dihias lagi dengan warna-warna. Isinya adalah supaya terlihat bagus dan cantik. Ada yang apa-apa, seluruhnya yang diambil itu hikmah. Kenapa seseorang laki-laki ia memakai jam tangan, kemudian memakai cincin. Isi jam tangan hikmah untuk mengetahui waktu. Isi cincin supaya laki-laki itu bisa dilihat gagah. Apalagi berlian. Satu imna tangan bergetar. Pengacara Hotman bergetar. Cincin aja 1 M. Supaya gagah nah. Orang hendak beradu hukum lalu kedua nih ya. Melihat cincin aja tuh. Artinya hikmah yang diambil. Seluruhnya hikmah. Nah inilah yang tertinggal kita ambil. Kita hanya mengambil seperti luarnya aja. Tapi hikmah kada diambil. Sama seperti ibu-ibu tadi berhias apa seluruhnya. Hikmahnya supaya terlihat cantik. Maka dia harus melihat di kaca. Sesuaikan dengan wajahnya. Agar supaya jangan sampai bedak jadi pelangi. Artinya berwarna-warni penghabisannya karena kada sesuai. Kulit kuning langsat, bedaknya putih, lalu berwarna-warni sedikit. Nah, itu jadi maknanya itu ada hikmahnya. Hikmahnya itu nanti ambil bertahap dan bertahap. Umur diberi Allah. Kita sehari bertuha. Awal di waktu anak-anak kita menggawi penting bisa. Yang penting gak ada ketinggalan. Awalnya terlatihlah 40 hari. Apabila seseorang melatih ia 40 hari itu, salat tuh kada ketinggalan, seumuran kada ketinggalan lagi. Karena sudah menjadi darah daging. Tapi perbuatannya. Begitu kita dewasa, maka kita disuruh menuntut ilmu. Karena batasnya udah balik, wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini tidak lagi mengambil dari makna seperti waktu kita kecil. Yang penting bisa kada lagi. Nah, pandang diambil kandungan rahasianya. Kandungan rahasia hidup, kandungan rahasia mati, kandungan rahasia dibangkit daripada alam kubur. Kandungan kenapa kita ditimbang amal, dihitung amal. Kenapa kita melewat siratal mustaqim. Akhirnya surga. Seluruhnya itu ada hikmah. Allah Ta'ala maulah kita. Dan Allah maulah kita tidak abasa. Sia-sia hanya sekadar diulah. Tidak. Olahannya mengandung hikmah. Hikmah kepada orang muslim. Hikmah kepada orang kafir non muslim. Walaupun satu badan ini diulah Allah. Sama lengkapnya. Ada hati dan ada roh. Baik orang muslim, orang kafir. Tapi orang muslim akan mengerti hikmahnya. Kenapa orang ini kafir. Orang kafir akan mengerti hikmahnya. Kenapa orang ini muslim. Karena dua jalan tadi. Yaitu jalan memandang nikmat Allah. Melewati raja pengharapan. Jalan memandang murka Allah. Melewati khauf. Takut kalau disiksa Allah. Terbanyak kita melewati khauf, takutan. Kenapa kamu salat? Takut nanti kalau masuk neraka. Kenapa kamu puasa? Takut nanti kalau kada puasa masuk neraka. Karena kamu berzakat, takut nanti harta saya menjadi neraka. Karena berhaji, takut nanti kalau saya tidak berhaji, saya mampu, saya tidak termasuk orang muslim. Nah, sehingga kata takutnya ini terbanyak daripada awal kita mulai balik berakal sampai dewasa sampai tua, takutnya ini kebanyakan. Kita di waktu menuntut ilmu ditakuti oleh guru, ayo kamu kalau kada mengerja PR berdiri di depan kelas, takuti.
takutan di rumah na paksa mengarja. Tahu lagi bujur kakada takutan berdiri di hadapan. Apabila kita di waktu hidup disuruh orang tua ditakuti. Apabila kamu kada tuh ikut ke sana belajar. Nah orang tua menakuti. Kamu kada lagi dikasih duit. Nah ini takuti jalurnya nih. Akhirnya sampai ke Tuhan takutan. Di waktu seseorang takut, ia tidak akan mengambil hikmah. Namanya orang takut. Ia hanya bisa bagaimana agar supaya saya selamat. Bagaimana saya agar supaya terhindar. Ia tidak tahu apa-apa, yang penting bisa terhindar dan selamat. Kalau jalur yang tadi, seseorang berbuat maka bikinlah di dalamnya memandang. Wa ma bikum min ni'matin. Dibikinlah bahagia, nyaman hidup. Seluruhnya dipandangnya datang dari Allah. Ia akan mengambil hikmah di dalamnya. Memang susah kita kalau puasa. Parut lapar, haus. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita pertama menjadikan rasa bagaimana kalau saya tidak punya makanan. Bagaimana kalau saya tidak punya minuman. Apakah saya ini berubah daripada hamba Allah atau tidak? Maka terlatihlah di situ. Merasa susahnya seseorang hidupnya dalam keadaan fakir dan miskin. Hidup ini sangat susah. Cuma kita diberi Allah Ta'ala karena lengkap. Kita diberi Allah Ta'ala ada usaha, ada harta, ada keluarga. Nyaman aja hidup. Ribu manusia tidak punya usaha, tidak punya keluarga. Apa yang ia makan, yang ia dapat. Kalau tidak ia dapat, maka ia berlapar siang dan malam. Apa yang ia minum, yang ia bisa minum. Walaupun minuman menjadi penyakit kepada badannya, yang penting bisa minum. Bagaimana ia tinggal? Ia tinggal hanya beralaskan bumi, beratap langit. Tidak ada kata panas, tidak ada kata dingin. Itu sudah keseharian. Dan ribu manusia. Karena manusia ini bukan hanya di tempat kita di Babulu ini atau di Balikpapan atau di Samarkand. Manusia meliput dari seluruh bumi Allah. Seluruh negara dan seluruh negara bida. Kita Indonesia alhamdulillah masih dalam keadaan sukses saja orangnya. Walaupun miskin makan aja. Di luar kita ribu manusia. Satu roti direbut oleh ribu manusia. Sangat susahnya makan. Kadang anak-anak yang dimakannya apa? Kerikil. Batu kecil untuk menghilangkan rasa di dalam parut lapar. Padahal jadi penyakit. Batu kayak apa mengeluarkannya? Jadi kanker dalam ucus. Artinya bisa kita yang berada di negeri kita ini suatu saat seperti itu dengan makna kita sakit. Di waktu seseorang sakit maka dipantangi dengan makanan dan akhirnya kada bisa makan. Tantangan minuman akhirnya hanya sekadar minumnya sesendok satu hari, sesendok satu malam. Makannya hanya di blender, vitamin masuk ke parut. Air sesendok itu orang penyakit jantung. Makanan dia hancur penyakit kanker. Bagaimana seperti ini hidup? Kalau seseorang di waktu ia mempelajari, mengambil dengan kata iman dan Islam melalui jalur dipertakuti, ia akan menjadi orang yang sangat kalau kasah. Kayak kada besi Tuhan lagi, pokoknya hidup ini kada ada artinya apa seluruhnya, maigaw aja mentong ini.
mana-mana kepandir. Karena di waktu masih sehat seperti kita ini, kada didalami ilmu itu dengan makna mengambil hikmah. Ambillah hikmah apa yang dipandang, ambillah hikmah apa yang didengar, ambillah hikmah apa yang kita rasa. Kita duduk ada tikarnya. Coba bagaimana rasanya kada bertikar. Coba bagaimana rasanya duduk di tanah. Coba artinya seluruhnya yang rasa hikmah itu asbab daripada kata perbuatan. Karena Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun, seluruh fasilitas surga itu balasan apa yang kita kerja. Kemudian di neraka gitu juga jazaan, balasan apa yang mereka kerja. Neraka dan surga Allah persiapkan surga untuk janji kepada kita selama kita memegang kalimah la ilaha illallah. Neraka orang yang merubah daripada kalimah la ilaha illallah dengan menyekutukan Allah. Maka Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW penerapannya, terapkanlah jalan guru-guru kita, maliwati wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jalan Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jalan ini diambil hikmahnya. Artinya perbuatlah bagaimana badan ini di waktu beribadah rasa nyaman walaupun kada nyaman. Kurnya kada nyaman. Inilah jalur-jalur para aulia. Sabda Imam Sahibul Burdah. Jalurnya sama. Mereka sudah berkecimpung di dalam para masalah hidupnya ini. Sangat susah. Berdoa kada kabul doa. Beramaliyah kada khusyuk. Berbuat kebaikan kepada orang lain kada ikhlas. Bagaimana jalan agar supaya jiwa ini bisa memasuki rasa di dalam diri nyaman. Maka beliau saya berpikir dan merenung. Saya cobalah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya melewati lidah dengan memuji Rasulullah. Ternyata timbul di dalam jiwa rasa nyaman. Maka saya teruskan. Akhirnya terbukalah. Artinya jalannya banyak. Rasa nyaman di jiwa itu beribadah nyaman, membantu orang nyaman. Kita di waktu apa saja rasanya nyaman aja. Beliau melewati menghabiskan waktu dengan memuji, mensyiarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna Sahibul Burdah. Dan dilihatkan beliau lumpuh. Seluruh dokter tidak mampu mengobatinya. Begitu beliau memuji Rasulullah, penyakit hilang. Karena ada wujud rasa nyaman. Ternyata penyakit itu tidak bisa sembuh kalau kita tidak nyaman. Kalau kita cepat kembali kepada rasa nyaman, hidup ini bahagia, cepat dia. Penyembuhannya melewati rasa. Obat itu menambah aja agar supaya menolongi rasa kita. Bagaimana saja orang tuh kalau ia sakit dan rasa penyakit itu habis di umur itu bertambah kering. Walaupun mudah karena ini merasa habisan umur dah aku ini. Ada demi lagi hidupnya ini. Nah, habisannya ada lewat mati dah. Padahal penyakit tadi kan apa kada. Ini hanya sekadar perjalanan hidup. Orang berjalan ke Banjarmasin, bermotor, menukar minyak, sekalinya minyak bercampur banyu, dihidupi gabul kenapa? Kadang hidup tak 2 meter mati. Penyakit itu ya seperti itu, tak campurnya ada. Orang berjalan, sekalinya bocor ban itu bisa ditambah. Tercampurnya air dengan bensin bisa dibersih, abulatornya dibuka bersih, diganti minyaknya, selesai. Hidup ini sama seperti ini. Seluruh anggota badan kita sama seperti underdeal, peralatan. Ada jantung, ada hati, ada ginjal, ada paru-paru, peralatan dalam.
masuk makanan dihancur oleh lambung, masuk ke ginjal, dibagi ke jantung, dibagi ke paru-paru, dibagi seluruh anggota, ada sarafnya. Sama aja motor ada plak dihidupi, keluar minyaknya masuk ke kaburator, dibagi oleh mesin. Keluarlah situ ada rasa panas, bergerak kayak mesin. Begitu tambah minyak bertambah panas mah belejuk, gabul kenapa? Padahal motor mah manggas tahu lagi minyak mang pian buang itu. Makin gasnya makin bunyi, manginging makin pian membuang minyak banyak. Artinya seluruhnya sama seperti hidup ya sama seperti ini. Maka bagaimana orang tuh dibuat nyaman lah. Begitu biar motornya buruk aja tapi nyaman. Nah, jurang kuno kadinya 100 juta kan menjual. Karena ini nyamannya itu. Nah, motor ini kada nyaman wah kisidin cocok juga sidin kaya sudah. Artinya kita kalau makai motor ini. Nah, inilah makna bagaimana rasa nyaman itu diuleh. Tetapi dipandang ulahannya tuh datangnya wambikum min ni'matin aminallah. Itu nikmat pemberian nang datangnya dari Allah dan kita disuruh untuk bersyukur. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau rata-rata di dalam hidupnya, apala akunu abdan syakura. Apakah saya ini tidak dicipta oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur? Maka beliau makan 1 biji kurma. 1 biji kurma ini hanya sekadar diisap, dibagi lagi kepada istrinya 9. Tapi karena rasa nyamannya tuh kenyang. Ada kita nah ini karena lapar. Jadi kan ada nyaman lagi lah sop kekanyangan habisannya. Kalau kada kawal lagi ya berjalan habisannya gemuk orangnya. Ada orang makan untuk menambah hidup sehat artinya. Ulun lah tamu guru kadang-kadang lagi sidin tuh banyak makan karena ada pantangan. Kayak apa pian makan sedikit sidin. Nah, Pak Guru itu untuk meneruskan hidup aja. Ada untuk kenyang-kenyang hanya kada makan kan kawa hidup. Karena memang di dunia ini hidup tuh adanya wujud, perlunya makan. Dari makanan lalu timbul kita makna bisa bergerak, bisa apa seluruhnya hidupnya ini. Nah, tetapi pandanglah seluruhnya datangnya daripada pemberian dan anugerah Allah. Nah, ini yang terlebih mudah dan dijalani oleh guru-guru kita yang sudah wafat. Jalan mereka itu rata-rata wa ma bikum min ni'matin itu. Maka ditulislah kadang di masalah-masalah mereka itu. Nah, ini jalannya. Agar supaya kita yang mungkin tidak ketemu dengan beliau di waktu hidup, lihat tulisan itu jalan beliau. Artinya memandang nikmat dan merasakan nyamannya di waktu beribadah atau di luar beribadah. Seolah-olah hidupnya ini adalah hadrah Allah, kada ada sama sekali susah. Karena kita berada di hadrah Allah, punya peradaban. Allah seluruh apa aja kada ada masalah lawan kita. Allah bernama Ghafur pengampun. Allah yang mengabulkan hajat kita. Allah yang menghilangkan seluruh apa. Tapi satu jar Allah Ta'ala tutupi saya. Jangan mengadukan kesusahan kepada makhluk. Apabila susah itu dibuatlah nyaman. Jangan diadukan kepada makhluk. Mengadunya hanya kepada Allah. Di situ aja satu itu permintaan Allah kepada kita. Seolah-olah kita begitu mengadu, ya Allah, mengadu ke makhluk. Seolah Allah Ta'ala kada adil kita, jadi tak salah. Kada bagus selalu. Seolah-olah Allah Ta'ala kada berbuat baik kepada kita. Padahal itu seluruhnya ada kandungan di dalam makna kehidupan hikmahnya. Hikmah orang di waktu susah itu ada di situ kandungan. Hikmah di waktu orang sakit ada kandungannya. Hikmah di waktu bermasalah ada kandungannya. Cuma sedikit demi sedikit pahami hidupnya ini. Ambil di dalamnya untuk kekuatan iman, Islam. Timbulkanlah seluruhnya. Seolah-olah kita
di dalam makna perputaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa dipegang betul-betul. Rasulullah SAW menyatakan keselamatan itu melewati jalurnya 3. Pertama, khasyah. Kita takut kalau kita beribadah Allah kada menerima. Kita takut kalau kita berdoa Allah kada mengabulkan. Kita takut kalau kita berbuat baik Allah kada memandang kita. Sehingga harus betul-betul ikhlas. Begitu beribadah ikhlas supaya diterima Allah. Begitu memohon bujur-bujur berdoa tuh meminta setulusnya kepada Allah supaya kabul. Begitu kita berbuat baik dengan makhluk ikhlas betul-betul supaya itu menjadi asar pandangan Allah kepada kita. Sekadar kita berbuat baik kepada orang lain, seitulah Allah akan menolong kita. Jangan takutan dengan duit habis. Sekadar habisnya duit di dalam menolong orang, sekadar itu pertolongan Allah kepada kita. Kadada bahasa orang-orang menolong makna berbuat baik itu menjadi fakir miskin kadada. Nang jadi pikir miskin itu seluruhnya seseorang berpuyah-puyah dengan kehidupan. Penghabisannya habis semuanya. Karena itu tadi. Yang kedua, sederhanalah hidup di waktu senang dan di waktu susah. Kita di waktu senang sederhana dan ambil hidup. Sehingga di waktu susah nyaman, di waktu susah sederhana, sehingga di waktu senang pun nyaman. Antara dua kata senang, susah. Artinya waktu berduit dan waktu kada berduit. Dia ambil sederhana, kada berpengaruh. Karena sederhana aja biasa aja lah hidupnya. Nah ini jalannya selamat. Akhirnya kada menggoyahkan makna iman yang ada di dalam dada kita karena sederhana. Yang ketiga, berbuatlah adil di dalam baik kita berkata atau perbuatan. Adil tidak hanya sekedar kepada pejabat, tapi adil kepada orang muslim, adil kepada keluarga. Punya anak 5, apabila mengasihi satu orang 100, harus 500 jumlahnya. Ini mengasihi 100, ini 1000, ini 2000. Ada adil anaknya, anak semua anak bakalahinya, gara-gara kita. Nah ini lalu kada nyaman, kada demi hidup karena kada adil. Apabila kita merasa sesuatu di dalam diri kita, kita harus merasakan juga kepada keluarga makna nyaman itu. Artinya menggandanglah sekurang-kurangnya dengan berdoa. Kita berdoa. Jangan lupa doakanlah istri kita, doakanlah anak kita, doakanlah cucu kita, doakanlah saudara kita. Al-Qarib yang jadi keluarga. Setelah itu al-ajanib, seluruh kaum muslimin muslimat. Itu perlu. Ini jalur melatih jalan yang 3 oleh Rasulullah. Al-munjiyat supaya kita selamat. Yaitu pertama, takut kepada Allah. 2, sederhana hidup. 3, bersifatlah adil. Nah, sekadar ini aja kita mengambil hikmah pada pagi hari ini. Kita menambah dengan haul dari guru kita sedikit bertahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد يا رب صل سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina hajihi wa ghairiha sawban jajilan wa azran minka ajima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qablan hasanan jamilan jalilan wa nas'aluka man tajraha min hadatan tuwasiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyaratan fi sarafihi wa qaramihi sumasaban bisa sabi jalika ila arwah abaihi wa hiwani minal anbiya'i wa mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala likulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sauban sasabi jalika ila arwah arba'atil a'immatil mutahil muqallidihim fil dini wal ulamil amrin wal fuqahil mufassirin wa sadat sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sauban sasabi jalika ila arwah masyaykhina wa walidina wa jaddatina wa hibatina wa habatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani summa ila ruhi Kiai Haji Muhammad Ahmad Sarwani Juhri summa ila ruhi Kiai Haji Asmuni bin Sani Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum Allahumma ij'al quburhum min riyadil jannah wa la taj'al quburhum min hufari niran Allahumma in kanu musina fajid pisanin wa in kanu musina fatajawat an sayiatihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwaihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwaihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwaihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka tamis alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pada siang